Okay, very good morning to you. So today we will be starting off with the next session of the chapter called as vectors. Barobar? We have already finished off with exercise 5.1. We have finished off with exercise 5.5 as well, right? So in today's session we will be discussing about the exercise 5.3. But before we proceed to this particular question, we just revise what exactly is the concept of unit vector, right? Yes or no? Correct? So whenever I am talking about unit vector, correct? Let's suppose we have a vector and it is a bar, right? So I have already told you that if I have to calculate the unit vector, which is a cap, that can be given by what? A bar upon magnitude of that respective vector. Yes or no? Correct? I have already shared one more concept to you, that let's suppose there is one vector which is a bar, there is another vector which is b bar, correct? And whenever I have to calculate their cross product, that means what? A bar cross b bar, then what exactly is the concept? For example, this is what is a bar, this is what is b bar, and whenever we are calculating their cross product, we will get the third vector which is perpendicular to both of them. Yes or no? So whenever there is a vector which is perpendicular to a bar, okay, this vector we can call it as a bar cross b bar. The new vector which is perpendicular to a bar and b bar with their cross product. Yes or no? Similarly, can I just proceed with this particular vector in downward direction? Yes or no? So as its direction is downwards, right? Yes or no? So this will be what? A bar cross b bar, but we will be just having a negative sign. Yes or no? Because in vectors, magnitude as well as direction matters, right? Now, based on this particular concept now, okay, the first is the concept of unit vector and the second one is the concept of a vector which is perpendicular to both the vectors with their cross product. Now we need to solve the very first example of exercise 5.3, right? So let's understand what exactly is that example. What they have given? Find two unit vectors. They have used the word two unit vectors. Can you see? Unit vector, right? Which is perpendicular to both u bar and v bar. That means what? There is a vector which is perpendicular to u bar as well as v bar, and as they have used the word 2, that means the one will be in the upward direction and the next one will be in the downward direction, right? Yes or no? So what is our first step? That is what we need to understand, right? Now here they have given us the very first vector as u bar and the second vector that they have given it as v bar, right? So how will I solve? Now just pay attention everyone. What I do? Consider, let's consider the first vector which is what? U bar. So u bar is equals to, what is that u bar? Please check. 2i plus j minus 2k, right? So it is 2i plus j minus 2k. This is what is my first vector. And what is v bar? Let's check that v bar. Kai re v bar baga check kara. It is I plus 2j minus 2k. So this is I plus 2j minus 2k. This is what is our first vector and second vector, right? Now the very first thing that I will do is what? They have asked a vector which is perpendicular to both of them. That means u bar and v bar, there is a vector which is perpendicular. So what I need to do, can I say therefore the vector which is perpendicular to whom? To both u bar and v bar is given by, let's call that vector as a w bar, okay, and that vector will be what? Can I say it is cross product of first vector and second vector? Yes or no? Correct? So w bar will be that vector which is perpendicular to both u and v, right? Sure. So let's calculate what exactly is the value for w bar. Correct? Therefore w bar is equals to, it is a determinant of, right? Because we know whenever there is a cross product, we need to solve it by using a concept of determinant, right? So the first row will be what? I, j, k. The second row will be what? Coefficients of u. So what exactly are the coefficients? 2, 1, minus 2. What exactly are the coefficients of v? It is 1, 2 and minus 2. Now what we need to do? We just need to solve this determinant. And I assume that we all are aware how to solve the determinant, right? Therefore, what I will be getting is w bar is equals to I into bracket. Now it will be what? Minus 2 plus 4.
So this is minus 2 plus 4 minus j into bracket. Now what it will be? Minus 4 plus 2. Yes or no? So this is minus 4 plus 2 plus k into bracket. It will be 4 minus 1. So I will write it as 4 minus 1. Therefore, the vector w bar is given by. This can be written as 2i. Then what we have is plus 2j. Why? Because here I am getting minus 2. Minus 2 and this minus will be plus. Correct? And lastly what it will be? It will be 3k. Yes or no? What is our w bar? Can I say it is u bar cross v bar? Which is nothing but what? It is 2i plus 2j plus 3k. Yes or no? So this is what is u bar cross v bar. Now let's consider this as equation number 1. Now read the question carefully for one more time. Find two unit vectors, each of which is perpendicular to both u and v. Right? Yes or no? So what they have asked to calculate? They have asked to calculate unit vector along u bar cross v bar. Now let's understand this particular concept for one more time. Let's suppose there is a vector a bar and I need to calculate a unit vector along this a bar. Correct? What is the concept? There is a vector a bar. I need to calculate a unit vector which is along this a bar. That can be given as what? A cap is equals to this vector upon magnitude of this vector, right? Now in similar way, correct, we have got a vector which is perpendicular to u and v, which is nothing but what? Which is u bar cross v bar. That we have written it as w bar. Yes or no? Now what they have asked? They have asked to calculate the unit vector of w bar. So what it will be the formula? Can I say w cap is equals to, what is it? It is w bar upon mod of w bar. Yes or no? The very first vector over here, okay, this is what is a positive vector, and the next one that I will get is what? A negative vector. So can I say it is plus minus? Yes or no? Because they have asked two unit vectors, right? So I use this particular concept to solve the example, right? So what will be my next step in this particular numerical? We have already calculated u bar cross v bar, correct? Now we need to calculate a unit vector which is along u bar cross v bar, right? So what I will be getting, therefore unit vector along u bar cross v bar is, okay, let's write it as w cap is equals to plus minus. Now why plus minus? I have already told you, the one is in the upward direction and the one is in the downward direction, right? So it will be what? It will be w bar upon mod of w bar. Do you all agree with me? Correct? Therefore w cap is equals to, now w cap is nothing but what? It is u bar cross v bar upon magnitude of u bar cross v bar. Yes or no? Therefore w cap is equals to plus minus. Now what is value for u bar cross v bar? It is 2i plus 2j plus how much? Plus 3k. Yes or no? This is what is our u bar cross v bar upon magnitude of that respective vector. Now what is magnitude? It is the distance of that respective vector, right? And how do we calculate it? It is square root of, it is coefficient of I square plus coefficient of j square plus coefficient of k square. Yes or no? That is what is the formula to calculate magnitude of any vector, right? So what I will be getting is, therefore w cap is equals to plus minus, it is 2i plus 2j plus 3k upon, it is square root of, now what it will be? 4 plus 4 plus 9. Correct? Therefore w cap is equals to plus minus, it is 2i plus 2j plus 3k upon, now this is 8 plus 9, which is how much? Root madhe 17, right? Now can I split this term into three parts? Correct? Therefore it is w cap is equals to, the very first vector is what? Plus minus. I will keep it as outside. Okay, the first term is what? It is 2 by root 17i plus, what is it? 2 by root 17 times j plus 3 by root 17 times k. So these are two unit vectors which are perpendicular to both u bar cross v bar. Am I clear? And this is what is my required solution for the first question. Have you understood the concept? What exactly was the concept behind this particular question? They have asked to calculate two unit vectors which are perpendicular to u and v.
Now what we know is that let's suppose there is a first vector, correct? There is a second vector, and if we take cross product of them, then we will be getting a third vector which is perpendicular to both of them, right? So this is the vector which is in upward direction. So can I say there will be a vector which is again in the downward direction, right? So what we have done, we have calculated u bar cross v bar, correct? So that is the vector which is w bar that we have got, and we have taken a magnitude of that respective w bar so that we can calculate the unit vector along w bar. Clear? चला आता जाऊयात नेक्स्ट क्वेश्चन कडे, राइट? येस. सो व्हाट इज दैट क्वेश्चन? आता एकदम आपुलकीपणा वाटायला लागला ना, हो ना? So a bar and b bar are two vectors which are perpendicular to each other, and they have asked to prove this. A bar plus b bar bracket square is equals to a bar minus b bar bracket square. Now या केस मध्ये आपल्याला काय समजून घेणं गरजेचं आहे? त्यांनी सांगितले a bar आणि b bar हे दोघही एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत. यस ऑर नो? आता मी तुम्हाला सांगितले ज्यावेळी दोन वेक्टर एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात, ओके, त्यावेळी त्यांचं काय झिरो असतं? त्यांचा डॉट प्रोडक्ट झिरो असतो. आठवते का आपण काल या टाइपचे एक्झाम्पल्स पण सॉल्व्ह केले होते, राइट? यस ऑर नो? या केस मध्ये काय दिले बघा, लेट सॉल्व्ह दिस पर्टिक्युलर न्यूमेरिकल. ना हाऊ विल आय सॉल्व्ह? बघा प्लीज सगळ्यांनी लक्ष द्या. हियर काय म्हणू शकतो बघा आपण? बाय गिवन कंडिशन, बाय गिवन कंडिशन, ओके, a bar is perpendicular to b bar. This is what they have given. हे गिवन मध्ये सांगितले त्यांनी, बरोबर? Therefore काय लिहू शकतो आपण? a bar dot b bar is equals to 0. बरोबर? म्हणजे हा कॉन्सेप्ट या एक्झाम्पल मध्ये त्यांनी या पर्टिक्युलर स्टेटमेंटच्या थ्रू सांगितलेला आहे. बरोबर? दोन वेक्टर एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत म्हणजे त्यांचा डॉट प्रोडक्ट हा 0 असतो. हे सगळ्यांना कळालं इथपर्यंत? मग आता आपल्याला या केस मध्ये काय दिले बघा, लेट्स ट्राय टू अंडरस्टँड. त्यांनी आपल्याला दिले की आपल्याला प्रूफ काय करायचे की हा ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजे हा ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे. बरोबर? आता जनरली a plus b ब्रॅकेट स्क्वेअर आपल्याला माहिती काय असतो? इट इज a स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेअर. बरोबर? पण डायरेक्टली असं वेक्टर मध्ये लिहायचं नाही का? कारण ज्यावेळी आपण असं लिहितो बघा a प्लस b ब्रॅकेट स्क्वेअर, याच्यामध्ये काय असतं? इट इज a स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस b स्क्वेअर. मग आता हा जो ab आहे हा डॉट प्रोडक्टचा आहे का क्रॉस प्रोडक्टचा आहे आपल्याला कसं कळेल? शेवटी मल्टिप्लिकेशनच आहे ना. यस ऑर नो? मग डॉट आहे का क्रॉस आहे आपल्याला माहित नाही. त्यामुळे याला काय करायचं? लिहिताना याला व्यवस्थितपणे लिहायचं. सो व्हाट आय डू, आय जस्ट कन्सिडर, देअरफॉर कन्सिडर LHS. करेक्ट? काय रे आपली LHS बघा बरं. इट इज a बार प्लस b बार चा ब्रॅकेट स्क्वेअर. सेम कॉन्सेप्ट मी वापरणार, पण मी याला लिहिताना कसं लिहिणार? इट इज a बार प्लस b बार इनटू a बार प्लस b बार. कॅन आय राइट लाईक दिस? बरोबर का नाही? मग आता इथे आपण डायरेक्टली एका टर्मनी या दुसऱ्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करू शकतो का? करेक्ट? मग काय करूया? आधी या a नी या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करूया. म्हणजे काय आलं बघा, a बार डॉट a बार प्लस b बार. यस ऑर नो? म्हणजे या a बारनी आपण या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं. आता काय करूया? या प्लस b बारनी आपण या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करूया, which is again b बार डॉट a बार प्लस b बार. आता लेट्स मल्टिप्लाय बाय दॅट a बार टू दिस पर्टिक्युलर ब्रॅकेट. म्हणजे आपल्याला काय मिळेल चेक करा. इट इज a बार डॉट a बार प्लस इथे काय मिळालं आपल्याला? a बार डॉट b बार प्लस इथे काय मिळते चेक करा? b बार डॉट a बार प्लस b बार डॉट b बार. आपल्याला अशी टर्म मिळाली. बरोबर? आता मी तुम्हाला कालच सांगितले की जो डॉट प्रोडक्ट असतो बघा, मी काय लिहितो आता. करेक्ट? नाव वी नो जो डॉट प्रोडक्ट असतो a बार डॉट b बार म्हणजे काय असतो रे? इट इज b बार डॉट a बार. यस ऑर नो? का? कारण मी तुम्हाला हे सांगितले ते कम्युटेटिव्ह असतात. आता का कम्युटेटिव्ह असतात जरा विचार करायची गोष्ट आहे की ज्यावेळी आपण a बार डॉट b बार फाइंड आउट करतो, वी ऑलवेज गेट अ नंबर. ज्यावेळी आपण a बार क्रॉस b बार फाइंड आउट करतो त्यावेळी आपल्याला एक वेक्टर मिळतो जो त्या दोघांना परपेंडिक्युलर असतो. पण ज्यावेळी आपण a बार डॉट b बार कॅल्क्युलेट करतो, आपण i नी i च्या कोएफिशिएंटला मल्टिप्लाय करतो, प्लस j नी j च्या कोएफिशिएंटला मल्टिप्लाय करतो, प्लस k नी k च्या कोएफिशिएंटला मल्टिप्लाय करतो. बरोबर का नाही? मग आता a बार डॉट b बार म्हणजे समजा याचा आन्सर 32 आला, तो ऑब्वियसली याचा पण आन्सर किती येणार आहे? 32 येणार आहे, राइट? सो डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज कम्युटेटिव्ह. बरोबर? म्हणजे a बार डॉट b बार म्हणजेच काय मिळालं आपल्याला? b बार डॉट a बार मिळालं. पण त्यांनी आपल्याला काय सांगितलं होतं की a बार आणि b बार हे दोघे एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत. बरोबर? म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो? देअरफॉर बघा लक्ष द्या, as a बार डॉट b बार इक्वल टू 0. त्यामुळे ही पण टर्म काय झाली माझी? 0 झाली. देअरफॉर आपण काय म्हणू शकतो? b बार डॉट a बार ची पण व्हॅल्यू किती झाली आहे? 0. मग जर तसं झालं आपलं तर आपल्याला कॅन आय से दिस पर्टिक्युलर टर्म इज बिकमिंग 0?
and this particular term is also becoming 0. So आपल्याला काय आहे चेक करा, what we are remaining with is therefore आपल्याला काय मिळते चेक करा, LHS is equals to a bar dot a bar plus b bar dot b bar. yes or no? म्हणजेच काय मिळालं बघा, therefore LHS is equals to, याला काय म्हणतात, mod a bar चा स्क्वेअर. म्हणजे ज्यावेळी एखादा वेक्टर त्याच वेक्टर बरोबर डॉट प्रोडक्टने मल्टिप्लाय होतो त्यावेळी दोघांमधला अँगल किती येईल, 0 डिग्री, आणि cos 0 किती असतो रे, 1 असतो. हे कसं आलं जर चेक करायचं असेल तर चेक करा, आपला फॉर्म्युला काय आहे, a bar dot b bar is equals to, it is mod a bar into mod b bar into cos theta. मी सांगितले डॉट प्रोडक्ट बरोबर नेहमी cos येतो. आता आपण काय करतोय, इन्स्टेड ऑफ रायटिंग b bar आपण काय करतोय, a bar चाच a bar बरोबर अँगल घेतोय. म्हणजे काय की हा समजा a bar वेक्टर आहे आणि हा b bar वेक्टर आहे, तर दिस इज व्हॉट इज द फॉर्म्युला. पण आता मी काय करतोय, हा a bar याच a bar वरती ओव्हरलॅप करतोय. म्हणजे थीटाची व्हॅल्यू किती असेल, दोन वेक्टर मधल्या थीटाचे अँगल किती झाला, 0 झाला. मग जर थीटा 0 झाला इथे काय मिळते चेक करा, इट इज a bar डॉट a bar इनटू cos ऑफ 0. cos 0 किती असतो, 1. म्हणजे इथे काय मिळालं मला, mod a bar चा स्क्वेअर. बघा बरं, mod a bar इनटू mod a bar म्हणजे काय, mod a bar चा स्क्वेअर. सगळ्यांना कळालं. इन सिमिलर वे जर आपण आता याला सॉल्व केलं, कुणाला, याला, तर b bar डॉट b bar चा पण आन्सर किती होऊन जाईल रे माझं, can I say it is mod of b bar the square. So this is what is my LHS and I will treat this as equation number 1. बरोबर. Now let's talk about RHS. Therefore RHS काय आपले RHS, it is a bar minus b bar याचा ब्रॅकेट स्क्वेअर दिला आहे. मग जसा पहिल्या पद्धतीने मी क्वेश्चन सॉल्व केला, इन सिमिलर वे कॅन आय सॉल्व दिस पार्ट नाउ. मग याला कसं करता येईल, दिस कॅन बी रिटन एज व्हॉट, a bar minus b bar डॉट a bar minus b bar. yes or no? आता वेक्टर मध्ये इनटू नाही म्हणायचं, एकतर डॉट म्हणायचं किंवा क्रॉस म्हणायचं, कारण अल्टिमेटली आय नो इट्स मल्टिप्लिकेशन बट वेक्टर मध्ये वी नीड टू बी व्हेरी स्पेसिफिक, राईट. चल तर इथे काय करणार आहे, पुन्हा या a bar ने या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करा. सो काय मिळेल चेक करा, इट इज a bar डॉट a bar minus b bar. बरोबर. आता या मायनस b bar ने याला मल्टिप्लाय करा. सो मायनस b bar डॉट a bar minus b bar. So what is my next step now? चेक करा, या a bar ने a bar ला मल्टिप्लाय करा. So this is a bar dot a bar, यानी याला मल्टिप्लाय केल्यास काय मिळालं सांगा, मायनस a bar dot b bar मायनस b bar dot a bar मायनस मायनस प्लस b bar dot b bar. आताच काय सांगितलं होतं, ते दोन्ही वेक्टर परपेंडिक्युलर आहेत, म्हणजे त्यांचा डॉट प्रोडक्ट किती असतो रे, 0. म्हणजे a bar dot b bar ची व्हॅल्यू 0, b bar dot a bar ची पण व्हॅल्यू 0, कारण ते दोघे एकमेकांना कम्युटेटिव्ह पण आहेत. म्हणजे काय मिळालं मला, व्हॉट आय एम रिमेनिंग विथ इज a bar डॉट a bar बरोबर प्लस काय मिळालं मला, b bar डॉट b bar. म्हणजेच काय मिळालं मला, इट इज mod a bar चा स्क्वेअर प्लस mod b bar चा स्क्वेअर अँड दिस इज नथिंग बट व्हॉट माय RHS. बरोबर आहे का रे. लेट्स राइट दिस एज इक्वेशन नंबर 2. बरोबर इथपर्यंत. therefore लास्ट स्टेप मध्ये काय करणार मी, therefore फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 LHS is equals to RHS. बरोबर. आन्सरला बॉक्स करायचा आणि काय म्हणायचं रे, hence prove. किती सोपा, सिंपल, एकदम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन होता. फक्त इथं कॉन्सेप्ट काय आपण हे समजून घेणं गरजेचं आहे. क्वेश्चन त्यांनी असा दिला होता की a bar आणि b bar हे जे दोन वेक्टर आहेत ते एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत. मग ज्यावेळी दोन वेक्टर एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात त्यावेळी आपल्याला हे कळलं पाहिजे की त्यांचा डॉट प्रोडक्ट हा 0 असतो. ज्यावेळी डॉट प्रोडक्ट 0 असतो त्यावेळी ते एकमेकांना कम्युटेटिव्ह पण असतात, कारण a bar डॉट b bar हा नेहमी एक नंबर जनरेट करून देतो, पण a bar क्रॉस b bar हा एक वेक्टर जनरेट करून देतो, म्हणून ते एकमेकांना कम्युटेटिव्ह आहे. तिकडं कम्युटेटिव्ह नसतात. जर आपण दोनच रो चेंज केला तर ते साइन चेंज करतं बघा, मी हे सांगितले तुम्हाला, राईट. येस ऑर नो. सो दिस इज व्हॉट इज द क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3. सगळ्यांना कळालं नक्की, शुअर. नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. काय क्वेश्चन दिला बघा आपल्याला, डिटरमाइन वेदर a bar and b bar are orthogonal, parallel or neither. म्हणजे काय की ते ऑर्थोगोनल आहे याचा अर्थ काय की ते परपेंडिक्युलर आहेत का ते चेक करा, किंवा ते पॅरलल. पॅरलल म्हणजेच काय रे, मी सांगितले दोन वेक्टर जर पॅरलल असतात तर ते कोलिनियर पण असू शकतात. टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज पॅरलल. मग ते पॅरलल आहेत का ते चेक करा, म्हणजे कोलिनियर आहेत का चेक करा. म्हणजे फर्स्ट वेक्टर हा स्केलर टाइम्स सेकंड आहे का नाही हे चेक करावं लागेल. ऑर्थोगोनल म्हणजे काय, ते परपेंडिक्युलर, म्हणजे त्यांचा डॉट प्रोडक्ट 0 आला पाहिजे. मग ते परपेंडिक्युलर आहेत का, ते कोलिनियर आहेत का, ते नाहीच आहेत का, ते नॉर्मल वेक्टर आहेत असं त्यांनी विचारलं. नॉर्मल वेक्टर असू शकतात ना, दोन वेक्टर आहेत बाबा, ते परपेंडिक्युलर पण नाहीत आणि ते कोलिनियर पण नाहीत, त्यांचं पण लाईफ आहे ना.
ओके, असं काही जरुरी नाही की ते परपेंडिक्युलर असले पाहिजे किंवा कोलिनियर असले पाहिजे, राईट. चला मग आपल्याला चेक करायचंय की हे परपेंडिक्युलर आहे, पॅरलल आहे का काहीच नाही. आता चेक करू, आधी वर्बली कॅल्क्युलेट करून बघू. डॉट प्रोडक्ट हे किती येईल बघा. डॉट प्रोडक्ट म्हणजे काय करतो आपण, ऑर्थोगोनल म्हणजे a बार डॉट b बार ची व्हॅल्यू 0 आली पाहिजे, बरोबर. चेक करा, ज्यावेळी आपण ऑर्थोगोनल म्हणतो याचा अर्थ काय की ते दोन वेक्टर एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत आणि ज्यावेळी दोन वेक्टर एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात त्यांचा डॉट प्रोडक्ट हा 0 असतो. आता आपण त्यांचा डॉट प्रोडक्ट कसा कॅल्क्युलेट करतो, i नी i च्या कोएफिशिएंटला मल्टिप्लाय करा म्हणजे किती आलं रे, -54 प्लस j नी j च्या कोएफिशिएंटला मल्टिप्लाय करा म्हणजे -24 प्लस k नी k च्या कोएफिशिएंटला मल्टिप्लाय करा म्हणजे किती आलं रे, -50. सो कुठलाच अँगलनी 0 दिसत नाही. 0 दिसत नाही याचा अर्थ काय, हे दोघंही एकमेकांना परपेंडिक्युलर म्हणजे ऑर्थोगोनल नाही. अरे मला काय म्हणायचं कळतंय. आता चेक करायचं की हे पॅरलल आहेत का नाही. पॅरलल म्हणजे काय की फर्स्ट वेक्टर शुड बी स्केलर टाइम सेकंड वेक्टर, बरोबर. आता चेक करू. ओके, आता या केस मध्ये जर मी केअरफुली ऑब्झर्व केलं तर मी काय करणार आहे, आन्सर. ओके, कन्सिडर a bar is equals to, now what is my a bar, it is -9i plus 6j plus 15k. This is what is my a bar. Now can I take something common from here, बरोबर का रे. आपण इथे काय कॉमन घेऊ शकतो का, yes we can take 3 कॉमन. जर मी 3 कॉमन घेतला पण मी 3 नाही, मी काय करतो -3 कॉमन घेतो, तर हा वेक्टर याच्या मल्टिपल मध्ये दाखवायचा. जर मायनस कॉमन घेतलं तर हा टर्म ही टर्म पॉझिटिव्ह होऊन जाईल, ही टर्म निगेटिव्ह येईल, ही टर्म निगेटिव्ह येईल, याच्यावर कंपेअर करायला सोपं जाईल, बरोबर. सो व्हाट आय डू, आय जस्ट टेक दॅट -3 कॉमन. सर मी -3 कॉमन घेतला, सो व्हाट आय बी गेटिंग इज 3i -2j बरोबर -5k. दिस इज व्हाट इज द a बार दैट आई हैव गॉट, बरोबर. आता चेक करा, इथे 3i आहे, 2j आहे, 5k. इथे काय आहे, 6 4 10 आहे. म्हणजे थोडक्यात या वेक्टरच्या डबल दिसते बघा बरं. 3 2 5 याचा डबल काय आलं, 6 4 10. म्हणजे मला काय करावं लागेल, देयरफॉर a बार इज इक्वल टू -3 इंटू, समजा मी 2 नी मल्टिप्लाय केलं, 2 नी मल्टिप्लाय केलं म्हणून मी 2 नी डिवाइड केलं. कॅन आय डू लाईक दिस, करेक्ट. इंटू ब्रॅकेट इथे काय राहिलं, 3i -2j -5k. डू यू ऑल एग्री विथ मी. So what I will be getting is a bar is equal to -3/2, correct, into, now let's multiply by this to this bracket. काय होईल सांगा, this is 6i -4j minus how much, -10k. So ultimately what I am getting, this is what is my b bar, correct. म्हणजे मला काय मिळते चेक करा, therefore a bar is equals to -3/2 times b bar. Can I write like this, म्हणजे काय म्हणू शकतो, therefore a bar is equals to what, scalar times second vector म्हणू शकतो का रे. सो whenever first vector is scalar times second vector, करेक्ट, आपण काय म्हणू शकतो, a bar and b bar are perpendicular to each other, बरोबर. yes or no, म्हणजे कन्क्लुजन लाईन आपण लिहू शकतो, a bar and b bar are parallel in this case. हे मला काय म्हणायचं कळतंय का, शुअर. कोलिनियर म्हणजेच पॅरलल या केस मध्ये. लास्ट लाइन तुम्ही लिहू शकता, therefore a bar and b bar are collinear or parallel with each other. Sorted. Now based on the same concept, now let's proceed toward next question, बरोबर. मी सांगितले ऑर्थोगोनल म्हणजे त्यांचा डॉट प्रोडक्ट 0 आला पाहिजे. चेक करा बरं, इथे किती आहे, 10 बरोबर, -6 -4 बरोबर, इथे 0 म्हणजे काय रे, ते दोघेही काय असले पाहिजे रे, परपेंडिक्युलर असले पाहिजे, राईट. चला आता काय करणार आहे, कन्सिडर दीज टू वेक्टर्स, बरोबर. देयरफॉर व्हाट आय विल डू, चेकिंग फॉर हा एक माझा क्वेश्चन बोर्ड मध्ये विचारला, चेकिंग फॉर a बार डॉट b बार इज इक्वल्स टू, इथे काय आहे चेक करा, दिस इज 2i plus 3j minus k डॉट. पुढे काय मिळते आपल्याला सांगा, दिस इज 5i minus 2j plus 4k. yes or no, बरोबर. म्हणजे काय मिळते बघा, therefore a बार डॉट b बार इज इक्वल्स टू 2 into 5 किती आलं, 10. कारण डॉट प्रोडक्टला आपण i नी i च्या कोएफिशिएंटला प्लस j नी j च्या कोएफिशिएंटला प्लस k नी k च्या कोएफिशिएंटला मल्टिप्लाय करतो. सो 2 into 5 10 प्लस ते काय मिळालं, 3 into -2 किती मिळालं मला, -6 प्लस -1 into 4, so this is -4. सो काय मिळालं, therefore a बार डॉट b बार इज इक्वल्स टू 10 - 10 म्हणजे काय मिळालं, therefore a बार डॉट b बार इक्वल टू 0. आन्सरला बॉक्स, therefore काय म्हणू शकतो, a बार and b बार are orthogonal to each other. ऑर्थोगोनल म्हणजे काय सांगितलं मी, परपेंडिक्युलर.
हे सगळ्यांना कळालं का? चला अजून एक क्वेश्चन घेऊन बघूया या टाइपचा, देन वी विल स्टॉप. काय क्वेश्चन दिलाय बघा, a bar is equals to, मी क्वेश्चन लिहून घेतोय, इट इज 4i minus j plus 6k, this is what is a bar, and b bar आपल्याला त्यांनी दिलेला आहे 5i minus 2j plus 4k. बरोबर? ओके नाही? नाउ लेट्स चेक. डॉट प्रोडक्ट 0 आला पाहिजे. i ने i च्या कोएफिशिएंटला मल्टिप्लाय केलं की त्याला 20 प्लस -2 मायनस 20 नाही किती प्लस 24. बरोबर आहे का बघा? 20 प्लस 2 असे येईल ना ते, -2 * -1 प्लस 24 म्हणजे डॉट प्रोडक्ट 0 नाही, म्हणजे हे परपेंडिक्युलर टू तर नाहीये. बरोबर? ऑब्झर्वेशनच कळू शकतो आपल्याला, पण ऑब्झर्वेशन कळलं जरी ना तर लिहिताना असं लिहावं लागणार आहे आपल्याला, चेकिंग फॉर. बरोबर? येस. आता आपण चेक करूया की हे एकमेकांच्या मल्टिपल मध्ये आहेत का बघा. 4 आणि 5 एकमेकांच्या कधी मल्टिप्लिकेशन मध्ये येतील का? कधीच नाही. तुम्ही काही घ्या, कॉमन घ्या, काय करायचं मल्टिप्लाय करा, डिवाइड करा, नाही होणार. राईट? इथे काय येईल? इथं पण काही कॉमन येत नाही. राईट? कारण वरची टर्म बघा आणि खालची टर्म बघा, टोटली ॲब्सोल्युटली 2 डिफरंट वेक्टर्स. राईट? मग अशा केस मध्ये काय करणार? देअरफोर कन्सिडर द गिवन क्वेश्चन. देअरफोर हियर a bar dot b bar is equals to, किती येतो चेक करा. इट इज 4 * 5. लिहू का रे मी? लिहू का डायरेक्टली? 4 * 5 is how much? 20 plus 2 plus 24. Therefore a bar dot b bar is equal to, हे किती आले? This is 46. बरोबर आहे इथपर्यंत? करेक्ट. Therefore a bar and b bar which is not equal to 0 आपण असं म्हणू. Therefore a bar and b bar are not perpendicular किंवा ऑर्थोगोनल. बरोबर? आता चेक करूया काय आहे. ऑल्सो आपण काय म्हणू शकतो, a bar is not equals to लॅम्बडा टाइम्स b bar. कारण तुम्ही काही करा तिथे बघा ना. समजा आपण याला काय करूया, तुमच्या माहिती असतं आपण काय करूया, 4 आणि 5 च्या मल्टिपल मध्ये समजा याला 5 ने मल्टिप्लाय केलं, याला 4 ने मल्टिप्लाय केलं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ते आपल्या लिनियर इक्वेशन मध्ये आपण सॉल्व्ह करतो. सो हे किती आलं? 20i होईल. इथे किती येईल? 5j होईल. पण इथे किती होईल? 8 होईल ना. म्हणजे हे 20 होईल, पण हे 8 च्या टर्म्स मध्ये जाईल आणि हे 16 च्या टर्म्स मध्ये जाईल, रादर हे 30 च्या टर्म्स मध्ये जाईल. सो फर्स्ट वेक्टर विल नेवर बी लॅम्बडा टाइम्स सेकंड वेक्टर. देअरफॉर काय म्हणू शकतो, a bar and b bar are not parallel / collinear. आपण ते पण वर्ड लिहू शकतो. बरोबर? देअरफॉर a bar and b bar are 2 independent vectors. Independent vectors which are non-perpendicular and non-parallel. हे सगळ्यांना कळालं का नक्की? शुअर? नक्की? डन.